The tendency of an electrode to lose or gain electron when it is contact with its own ions in solution is called electrode potential. చూడండి ఇక్కడ electrode potential అంటే the tendency, this is an electrode, the which metal rod is dipped in electrolytic solution is called electrode. So zinc is dipped in zinc sulfate solution, zinc is called as electrode. The copper is dipped in copper sulfate solution, copper is called as electrode. So if you want to calculate the strength potential of that electrode, it should be contact with its own ion solution. అంటే జింక్ ఈజ్ డిప్ ఇన్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. చూడండి, మీరు జింక్ ని జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో డిప్ చేస్తే జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ లో ఎవరున్నారు? జింక్ ప్లస్ 2 ion ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? జింక్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్స్ ఓన్ ion solution. When its copper is dipped in copper sulfate solution, copper sulfate solution content is copper plus 2. అంటే the here is copper is contact with copper plus 2. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఎవరుంటారు? కాపర్ ప్లస్ 2 ఉంటుంది, SO4-2 ఉంటుంది. జింక్ సల్ఫేట్ ఎవరుంటారు? జింక్ ప్లస్ 2 ఉంటుంది, SO4-2 ఉంటుంది. అంటే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ మెజర్ చేయడానికి ఒక కండిషన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇట్ ఓన్ అయాన్ సొల్యూషన్. ఏ మెటల్ యొక్క ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అయితే నువ్వు మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నావో కంపల్సరీ ఆ మెటల్ యొక్క ఓన్ అయాన్ సొల్యూషన్ తో కంపల్సరీ కాంటాక్ట్ అయి ఉండాలి. సో చూడండి, ఇక్కడ జింక్ యొక్క ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ మనం మెజర్ చేయాలంటే జింక్ ఈజ్ dipped in zinc sulfate solution, copper is dipped in copper sulfate solution. It is a very very important point. Okay, when the metal is contact with own ion solution, some cases that metal is lose the electron, some cases the metal is gain the electron. So in this case the metal is lose the electron, in this case the metal is gain that electron. So akkada here the tendency of an electrode lose or gain electron depending upon situation, lose or gain electrons when it is contact with one ion solution is called electrode potential. Is it clear? Is it clear? Yeah, okay. It is very very important. It should be contact with one ion solution. Someone want to join? Okay, is it clear? Electrode potential definition is clear? Electrode potential definition is okay, right? Right. Here electrode potential is classified into two types. One is the oxidation potential, another one is the reduction potential. So if మీరు కనుక ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ సారీ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ కనుక నేర్చుకుని ఉంటే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ మీకు ఈజీగా వచ్చేసింది. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్? ద టెండెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్ lose or gain an electron when it is contact with one ion solution is called oxidation potential. So if it is oxidation means we already learned in previous semester, oxidation means losing of electron. So the metal is lose the electron when it is contact with one ion solution is called oxidation potential. అంటే మీకు electrode potential lose or gain is called electrode potential, but this electrode potential is classified into two types: oxidation potential and reduction potential. Okay, oxidation means losing of electrons. So for example, in galvanic cell, zinc is converted to zinc plus 2 by losing of electron. What is the name of the reaction? Oxidation. So if you want to consider the electrode potential, here potential means strength, how many number of electrons it ready to lose or how many number of electrons it ready to gain. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వగలదు లేకుంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోగలదు, అదే దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అంటాం. స్ట్రెంగ్త్ అంటే పొటెన్షియల్. ఒకవేళ అది ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయితే దాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం. కాబట్టి ఆ పొటెన్షియల్, ఆ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ని ఇంకో రకంగా ఏమని పిలుస్తామంటే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అని పిలుస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? What is the definition of reduction potential? The tendency of an electrode to gain electrons when it is contact with its own ion solution, own ion in solution is called reduction potential. Is it clear? So ఇదే రియాక్షన్ చూడండి మీరు సింపుల్ గా, అంటే జింకే, ఒకవేళ జింక్ అనే మెటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తే దాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం. అదే జింక్ ప్లస్ 2 అయాన్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గెయినింగ్ ఆఫ్ రియాక్ట్. what is the process? Gaining of electron. So here zinc plus 2 is gain the 2 electron, it is converted to zinc. Here zinc plus 2 is gain the electron, the gaining process is called reduction. If you want to consider the potential, that potential is called reduction potential. అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ లో లూజింగ్ ఆర్ గెయినింగ్ ఉంటుంది. అదే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ జస్ట్ లూజింగ్, దట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్, దట్ పొటెన్షియల్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. రిడక్షన్ అంటే గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ పొటెన్షియల్ ఇస్ కాల్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. అయితే దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే జింక్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు జింక్ ప్లస్ 2, అంటే జింక్
దీన్ని ఏమంటారమ్మా? స్లాష్ అంటారా? ఏమంటారా? హలో, గివ్స్ టెస్ట్ కదా ఇక్కడ జింక్ పక్కన మనం ఇట్లా స్లాష్ అంటారా? డివైడ్ సింబల్ ఉంది కదా, జింక్. హలో, జింక్ ఆబ్లిక్ జింక్ ప్లస్ టూ, జింక్ ఆబ్లిక్ జింక్ ప్లస్ టూ అంటే మీకు రియాక్షన్ సింప్లిఫై చేశారు. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ జింక్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు జింక్ ప్లస్ టూ. Zinc is converted to zinc plus 2 means it ready to lose the electron. That is called oxidation. That potential is called oxidation potential. Come to this reaction, zinc plus 2 oblique zinc. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? Reactant is zinc plus 2, product is zinc. So zinc plus 2 is converted to zinc. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? Zinc plus 2 is gained 2 electrons. It is converted into zinc. Zinc plus 2 is converted into zinc by gaining of electron. That reaction is called reduction reaction. That potential is called రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమవుతుందమ్మా? ఎందుకంటే ఇది నెక్స్ట్ మనకు ఇంకో టాపిక్ ఉంటుంది, సేమ్ రిలేటెడ్ టాపిక్. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఒక 1 minute లో అయిపోతుంది. క్లియరేనా? ఓకే, రైట్. సో దీన్నే ఇక్కడ ఎలా చెప్పాడు? నేను ఇంతకుముందు చెప్పిందని ఇక్కడ మ్యాటర్ రూపంలో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చింది. ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్. ఈ రియాక్షన్ మనం ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే జింక్ ప్లస్ 2 గా కన్వర్ట్ అయ్యింది అంటే ఆక్సిడేషన్. సో దర్ పొటెన్షియల్ కన్సిడర్ టు దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. ఇదే రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ లో చూసుకుంటే ఇంతకుముందు స్లైడ్ లో చూసినట్టుగా ఉంటుంది. ఇదే రియాక్షన్ మనం బ్యాక్వర్డ్ రాస్తే జింక్ ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ రైజ్ టు జింక్. ఇదే రియాక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తే జరిగిన రియాక్షన్ ఏంటి? జింక్ ప్లస్ 2 గెయిన్ ద 2 ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు జింక్. కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ ఏమంటాం? రిడక్షన్ అంటాం. ఆ పొటెన్షియల్ ఏమంటాం? రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. అయితే ద ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిటివ్ ఇన్ సైన్ ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్. చూడు ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నాం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. జింక్ ప్లస్ 2 గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే చేసిందో, జింక్ ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని జింక్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంది? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఎన్నైతే ఇచ్చిందో అన్నే తీసుకుంది. అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ సేమ్. అంటే ఒక మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుందో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ద ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ టు ద రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అంటే వాల్యూలో సేమ్ ఉంటుంది బట్ ఆపోజిటివ్ సైన్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. అర్థమవుతుంది? అంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి భద్రాచలానికి 45 కిలోమీటర్స్ అనుకోండి. భద్రాచలం నుంచి కొత్తగూడానికి ఎంత దూరం ఉంటుంది? 45 కిలోమీటర్స్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ మీరు ఫిజిక్స్ లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ చదువుకున్నారు, స్కేలార్స్ అండ్ వెక్టార్స్ చదువుకున్నారు. వెక్టార్స్ లో డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే మీరు కొత్తగూడెం నుంచి భద్రాచలం అంటే ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే, భద్రాచలం నుంచి కొత్తగూడెం రావాలంటే వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో రావాలి. సేమ్ 45 కిలోమీటర్ డిస్టెన్సే మీరు ట్రావెల్ చేయాలి. కాకపోతే ఇటేమో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ కు ట్రావెల్ చేస్తే అటు నుంచి వెస్ట్ నుంచి డైరెక్షన్ మారింది. కాబట్టి సేమ్ ద ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ జింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ జింక్. కాకపోతే ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. రివర్స్ ఉంది. అందుకే నెగిటివ్ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ పాయింట్ అర్థమైందమ్మా మీకు? ఓకే. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ సేమ్ బట్ డైరెక్షన్ ఇది సైన్ ఇస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. జింక్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు జింక్ ప్లస్ 2 by 2 ఎలక్ట్రాన్స్. చూడండి, దీన్ని మనం ఆబ్లిక్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేసి జింక్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు జింక్ ప్లస్ 2 అంటే ఇది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. ఒకవేళ జింక్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే చూడండి, మీరు సింబల్ చూడగానే అది ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అర్థం అవుతుంది. అందుకే ఈ సింబల్ రాశాను మీకు, జింక్ ప్లస్ 2. జింక్ ప్లస్ 2 ఈ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. అది ప్లస్ 0.76 volts అయితే వాట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ జింక్? What is the reduction potential of zinc? The oxidation potential of zinc is plus 0.76 volts అయితే what is the reduction potential of zinc? 0. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, the magnitude of oxidation potential and reduction potential is equal. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ దే కన్సిడర్ చేయాలి. జింక్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, జింక్ యొక్క రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ కి నెగిటివ్ సైన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వేరే మెటల్ తో కంపేర్, ఒక మెటల్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఆ మెటల్ యొక్క రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ కి నెగిటివ్ సైన్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీకు నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనా? ఓకేనమ్మా. ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ క్లియర్ అయినా?